أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن مملكة البحرين كانت ولا زالت وستبقى مهدا للتنوع والتعددية والتسامح والتعايش بين الجميع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه خلال حفل التوقيع الرسمي لتأسيس كرسي باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جامعة لاسبينزا روما لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان. وكان سموه قد افتتح فعاليات هذه هي البحرين التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما والتي نظمها اتحاد الجالية الأجنبية في المملكة. أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية لحضور حفل التوقيع الرسمي لتأسيس كرسي باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جامعة لاسبينزا روما لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان. وأضاف سموه أن كرسي جلالة الملك الذي منح إلى أفضل الجامعات في إيطاليا وأكثرها عراقة سيسهم في تدريس الشباب من مختلف بقاع العالم القيم النبيلة التي تنادي بها البحرين، وخاصة التقريب بين الأديان والمذاهب والإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ القدم في تثبيت هذه القيم في المجتمع البحريني الذي شكل الانطلاقة الحقيقية لكرسي جلالة الملك لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان نحو العالم، بالإضافة إلى تدريس الطلاب للقيم والأخلاق العالية والتسامح بين الجميع. Your Excellency, Mr. Eugenio Gaudio, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to thank La Sapienza University and Bahrain Federation for Expatriate Associations for their tremendous efforts in bringing us all together today. And I hope that this gathering will be crowned with success and will strengthen relations between us all and support the cooperation between our nations. I do not have a keynote address or an opening speech, but I have a couple of thoughts that you might want to keep in the back of your minds throughout and beyond this gala dinner. The inauguration of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa's chair for peaceful coexistence at La Sapienza University of Rome, one of the oldest and most prestigious educational institutions in Europe, was not by coincidence, but by careful design. It's symbolic of the key value of His Majesty has been striving to instill in our nation education. Education in all terms, or in all forms, whether academic excellence or life lessons in adhering to the principles of tolerance, coexistence, and acceptance. Recent years have tested our nations across the globe. They have brought the best and the worst, but they enable us to realize our strengths and weaknesses. The steep social, political, and economic learning curves have taught us that with a culture of coexistence, there is nothing that our nations cannot endure. Now more than ever, my generation has a huge responsibility to be agents for positive social change. A well-educated, open-minded individual in Bahrain or Italy doesn't only contribute to a brighter future for his or her country, but to the sustainability of our globe. During my school days, I was always inspired by the sense of unity and togetherness in our school sports team. Despite our differences, we worked together to utilize our individual strength and eliminate our weaknesses for the success of our team. My firm belief in sports as a vehicle for positive and social behavioral change for the individual and common good has also inspired me to set up a foundation for the promotion of such ideals
locally and globally. We need to continue to inspire and be inspired. We in Bahrain are embarking on a journey in pursuit of excellence for our nation under the leadership of His Majesty, and we remain appreciative for the support and encouragement by our international friends and partners. It is my pleasure this evening to convey His Majesty's order to the Royal Charity Organization to provide financial support to the students and families affected by the recent series of earthquakes that hit your nation. Our country remains firmly in support of your, and we are keen to help alleviate any obstacles that could impede the educational journey of your students. Finally, I would like to thank the attendees of This is Bahrain, wishing them all success in achieving the aspired goals. Wishing them all successes in achieving the aspired goals, visions, common ambitions, and more constructive cooperation between our two nations. Let us all work together to help our people become citizens of the world. Thank you. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد قد افتتح فعاليات هذه هي البحرين، والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، ونظمها اتحاد الجاليات الأجنبية في المملكة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية في البحرين، بحضور عدد كبير من الجماهير التي توافدت لحضور هذه الفعالية. أنا يشرفني أن أكون المبعوث باسم سيدي حضرة صاحب الجلالة لحضور هذا الحفل يعني الفريد من نوعه. الطريقة التقليدية هو الاعتماد على السفراء ولترويج البلد أو للقيام عموما بالأمور الإدارية بين البلدين. اليوم سفراءنا الحقيقيين هم أفراد المجتمع اللي منظمين هذا الحفل اللي اسمه This is Bahrain، وهم ناس من سكنة البحرين وأصلهم من دول أخرى،
وتجنسوا وسكنوا وتعايشوا في البحرين من مختلف الأديان ومختلف الأطياف ومن مختلف الدول. عاشوا في مملكة البحرين بسلام وحب ووئام. قاموا هم بإنشاء هذه المنظمة ويسافرون حول الدول وهم بنفسهم يشرحون عن مملكة البحرين، يقيمون معرض وعشاء واحتفالات وإلى آخره وتجمعات، ويشرحون الواقع عن مملكة البحرين. ونحن نعرف اليوم الضغوطات الإعلامية اللي واجهتها منطقتنا وبالذات مملكة البحرين، فما دام عندنا ناس صادقة من بلادينهم يقدرون يشرحون بالواقع فلماذا لا؟ طبعا هذا الحفل جانبي هو تخليدا وتقديرا لجهود جلالة الملك. وفروا له اعتقد يعني العمل اللي قام بجلالة الملك كبير جدا بين البلدين كثيرة، ولكن إيطاليا أيضا هي من أحد الدول التاريخية العظيمة في دولة أوروبا اللي هي لها علاقة خاصة بمملكة البحرين. نائب رئيس البرلمان الأوروبي وأيضا نائب ورئيس البرلمان الإيطالي صرحا بأن مملكة البحرين وصلت إلى مرحلة تعتبر نموذج، وأرادوا أن تكون هناك تعاون أكبر مع مملكة البحرين. كيف نجسد هذا التعاون؟ فهذا هو مقصد الحديث، أن بهذه الجهود هم اطلعوا بقرب على برنامج جلالة الملك اللي هي مملكة البحرين، وأعجبوا جدا ببرامج جلالة الملك، وقدموا هذا الكرسي وهذا الشاقر في جامعة لاسبيانزا اللي هي أحد أعرق وأقدم جامعات إيطاليا، تدرس هذا المنهاج وتدرس هذا النهج إن شاء الله أنه هو يأمن مستقبل أجيالنا ومستقبل مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام. كما شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفل توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة لاسبانزا وجامعة البحرين لتدشين برامج تبادل طلابية. ووقع الاتفاقية من جانب جامعة لاسبانزا سعادة السيد إيغينيو غوايديو، فيما وقع الاتفاقية من جانب جامعة البحرين الدكتور رياض حمزة رئيس الجامعة. كما حضر سموه توقيع الاتفاقية التجارية.